میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور انہیں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ مردوں میں سے اس لیے کہا گیا کہ آپ کی جتنی اولاد تھی وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی۔ مرد رجل بڑے کو کہتے ہیں، تو وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اتنی واضح قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو آخری نبی فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، سلسلہ نبوت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اور پھر اس کی انتہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کی۔ تمام انبیاء کرام آپ کی آمد کی بشارت دیتے رہے، اور تورات اور انجیل میں تو خاتم النبیین کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو آخری نبی، جو نبی آنے والا ہے وہ آخری نبی ہوگا، یعنی آپ کے بارے میں خاتم الانبیاء کا بھی ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی 4-5 آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو دنیا کے سب لوگوں کے لیے، آپ کے آنے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ہم نے دنیا میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا دیا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے عہد لیا، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، پھر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہاری موجودگی میں اگر ایسا ایک رسول آ جائے جو مصدق، تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ دیکھیں، عربی کے استاد ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب فعل کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد آ جائے تو انتہائی تاکید کا مفہوم اس فعل میں شامل ہو جاتا ہے۔
लतुमिनुन्ना, तुम जरूर भी जरूर ईमान लाओगे, बिही, उस पर, वाला तंसुरुन्नहु, और तुम जरूर भी जरूर उसकी मदद करोगे, यानी दावत के कामों में, तबलीग के कामों में उनकी मदद करोगे। काला, फिर अल्लाह ने ये बात करके फरमाया, अकररतुम व अखज़तुम अला दालिकुम इज़री, क्या तुम इकरार करते हो और ये मेरे साथ वादा अहद करते हो? तो कालू अकररना, सब अंबिया ने ये एक आवाज कहा कि हम इकरार करते हैं। काला, तो अल्लाह ने फरमाया, फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, अब तुम गवाह बन जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों। अल्लाह तबारक व तआला पहले से जानता था कि जब मैंने अपने नबी को भेजना है, इनमें से कोई नबी उस वक़्त मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये बात कि अल्लाह उनसे इकरार ले रहा है कि तुमने उन पर ईमान लाना है, दरअसल अल्लाह ने इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब से अफजल और आखिरी नबी होने की तरफ इशारा किया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे उनके कामों में। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। अल्लाह ने मुत्तकीन की सिफात शुरू में सूरह बकरा की इब्तदा में बयान फरमाई, और उसमें उन सिफात में एक सिफत ये बयान की कि वो जो आपकी तरफ नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। यहाँ अगर आपके बाद किसी ने नबी बनना होता तो अल्लाह ये भी जिक्र फरमाता कि जो आपके बाद नबी आएगा, किताब आएगी, उस पर भी ईमान लाते। तो यहाँ से ये मालूम होता है कि अगर कोई नबी आना होता तो अल्लाह ये जरूर फरमाता। तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, फरमाया है कि मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। तो इस बात में इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब शरीयत मुकम्मल हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया है, तो यहाँ से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आना है और ना कोई किताब आनी। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मुकम्मल कर, ना आपके बाद कोई शरीयत आनी है और ना ही कोई नबी आना है। मुनकिरीन ख़त्म नबूवत, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, ये ख़ातमुन नबिय्यीन का तर्जमा करते हैं कि नबियों पर मोहर लगाने वाला, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों पर मोहर लगाने वाले। चलें, अगर ये तर्जमा भी मान लिया जाए तो इसका माना ये बनता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने नबी गुजरे हैं उन सब की तायीद और उन सब के दुरुस्त होने पर मोहर लगाते कि वो नबी, यानी अगर ये माना किया जाए। और वैसे इसका असल माना है कि नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले, ये असल माना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले। तो मेरे भाइयों, मैंने ये चंद आयत की रोशनी में आपको ये बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां अल्लाह ने नबी बनाया है, वहां खातमुन नबीयीन भी बनाया है कि आप आखिरी नबी। अब चंद अहादीस आपके सामने रखूंगा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की अहादीस से ये साबित होता है कि आप आखिरी नबी। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित, 6 चीज़ों में मुझे फजीलत दी गई। बाकी अंबिया पर 6 बातों में मुझे फजीलत दी गई। फरमाया, ओती तो जवामे अल कलम, जवामे अल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, उसके अंदर बहुत बड़ा मफहूम होता है। ये अल्लाह की देन, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। बहुत से अल्फाज हैं, अद्दीन व नसीहा, दीन खैर खाही का नाम। और साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह किसकी खैर खाई? अब आपने फरमाया, लिल्लाहि व लिरसूलिही, यानी अल्लाह की खैर खाई के उसको एक माना जाए, उसकी इबादत की जाए और उसी की इबादत की जाए, उसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझा जाए और उसके रसूल की खैर खाई की उसकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए और मुसलमानों के जो इमाम हैं, अमीर हैं, उनकी खैर खाई के उनकी इताअत की जाए। आम मुसलमानों की खैर खाई के उनको गलती से बचाने की कोशिश की जाए। अब इतनी लंबी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दीनो अन नसीहतु फरमा कर, यानी ये है जामे कलिमात जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। मैं आपको, अब मेरे पास टाइम नहीं है, 20 कलिमात ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक जगह आपसे पूछा गया देवर और जेठ से पर्दा है, तो आपने फरमाया अलहम्मु अल मौत। आपने ये नहीं फरमाया हाँ है, नहीं, आपने फरमाया देवर तो मौत है, यानी जैसे मौत खतरनाक है तुम उससे बचना चाहते हो, ऐसे देवर के मामले में भी तुम मौत की तरह से उससे बचो। अब लंबी बात की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर बात की, और ये अल्लाह की देन है। और अल्लाह के नबी ने ये बात बयान फरमाई कि मुझे जामे कलिमात अता किए गए। इसी तरह आपने फरमाया, नुसिरतु बिर्रुब, रोब के जरिए मेरी मदद की गई। इस हदीस की तफसील एक और हदीस में बयान हुई है कि मैं 2 माह के फासले पर होता हूँ, 2 माह की मसाफत पर होता हूँ, दुश्मन पर मेरा रोब पड़ जाता है। यानी ये अल्लाह की खास अनायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोब के जरिए मदद की गई। इसी तरह फरमाया, वह उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया, यानी मेरी उम्मत के लिए, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इसी तरह फरमाया, जुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा, और एक और रवायत में मस्जिदों व तहूरा, दोनों तरह था। फरमाया कि मेरे लिए जमीन को पाक बना दिया गया है और सजदा की जगह बना दिया गया, यानी मैं जिस जगह चाहूं, अगर उसे पलीद ना किया गया हो तो मैं नमाज पढ़ सकता हूं, मेरी उम्मत के सब लोग नमाज पढ़ सकते हैं, वो जगह पाक है फी नफ्से, और वहां सजदा किया जा सकता है। जबकि इससे पहले खास जगह मुकर्रर की जाती थी, हर जगह नमाज, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत नहीं की जा सकती। तो ये अल्लाह ने अपने नबी के लिए, उनकी उम्मत पर भी, खुद उनके लिए भी ये खसूसियत रखी है कि जमीन को पाक और सजदा गाह, सजदा की जगह बना दिया गया। इसी तरह आप फरमाते हैं, वह उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़त, और मेरी एक खसूसियत, ये 5वीं बात, एक खसूसियत मेरी ये है, फजीलत एक मेरी ये है कि मुझे दुनिया के सब लोगों के लिए भेजा गया, यानी जितने भी दुनिया में लोग मौजूद होंगे उन सब के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा गया। और आखिरी और छठी बात क्या फरमाई, वखुतिमा बिन नबीयून, मुझ पर नबियों का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। अब इतनी वाज़े अहादीस, इतनी वाज़े कुरान मजीद की आयत, फिर भी जिनके दिलों पर जंग लग जाए
उनको समझ नहीं आ सकती। अल्लाह तबारक व ताला हिदायत उसे देता है जो हिदायत की तरफ आना चाहता है। अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा एहसान है कि हम खत्म नबूवत को मानने वाले और अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानने वाले। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, ली खमसतु अस्मा, मेरे 5 नाम हैं। अना मुहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, व अहमद और अहमद हूँ, व अनल माही, और मैं माही मिटाने वाला। ये है हा जो है ये हलवे वाली हा, माही यानी मिटाने वाला। और फरमाया अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, वो मिटाने वाला जिसके जरिए अल्लाह ने कुफ्र को मिटाया, यानी मेरे जरिए अल्लाह ने कुफ्र को मिटाया। वानल हाशिरुल्लज़ी यहशुरुन्नास नासु अला कदम, और मैं वो हाशिर हूँ कि जिसके बाद लोगों को का हशर होगा, यानी उनको उठाया जाएगा। वह अनल आकिब, और मैं आखिर में आने वाला, यानी ये अल आकिबू का इकाब इसी से है, अंजाम को कहते हैं। अंजाम हमेशा आखिर में होता, तो इसीलिए जो यानी आखिर में आने वाला हूँ, तो ये इशारा है, इस बात इशारा क्या वाज़ेह बात है कि मैं आखिरी नबी हूँ, खातमुन नबीयीन हूँ, और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये आपके नामों में से एक नाम है, आकिब, आखिर में आने वाला। एक मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि बाज़ औक़ात ऐन मिसालों के जरिए बात को समझाया करते, मिसालों के। फरमाया मसली, एक मिसाल, खूबसूरत मिसाल बयान फरमाया, मसली व मसलुल अंबिया का मसल रजुल, मेरी मिसाल और दूसरे अंबिया की मिसाल उस शख्स की तरह है, बनादारन, जो एक घर बनाता है, फ़अतम्महा व अकमलहा, उसे ऐन पूरा करता है, हर लिहाज से मुकम्मल होता है, इल्ला मौज़िअ लबीनती, सिवाय एक ईंट के बाकी सब मुकम्मल कर देता है, ईंट की जगह खाली छोड़ देता। और फिर फजअल अन्नासु यदखुलूनहा व यतअज्जबून मिनहा, लोग आते हैं, देखते हैं क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, क्या ही आलीशान बिल्डिंग है, बड़ी तारीफ करते हैं और उसको अच्छा कहते हैं। फरमाया व यक़ूलून, और फिर एक जुमला भी कहते हैं, लौला मौज़िअ लबिना, काश ये ईंट भी लगा दी जाती, काश ये ईंट भी लगा दी जाती तो क्या ही अच्छा हो जाता। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा कर आगे फरमाया, फ़अना मौज़िउल लबिना, मैं वो ईंट हूँ, ईंट की जगह जो मेरे आने के बाद वो भी पुर हो गई। अब देखें कितनी जोरदार मिसाल देकर, अनल लबीना तू, मैं वो ईंट हूँ जो आई तो नबूवत की इमारत मुकम्मल हो, यानी मेरे आने के बाद अब कोई जगह नबी बनाने की खाली नहीं, मेरे आने से वो जगह पुर हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा। और साथ ही फरमाया कि फ़ख़ुतिमतिल अंबिया फ़ख़तमतुल अंबिया, जब मैं आया तो मेरे आने से अंबिया का सिलसिला मुकम्मल। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून, मेरी उम्मत में 30 दज्जाल झूठे आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, उनमें से हर एक का ये ख्याल होगा कि वो नबी, लेकिन वो झूठे होंगे। व अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, वो ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा ये डाकिया अपनी डाक जब निकालता है तो एक बोरे में डालता है, जब वो उस
बोरे में डालता है, उसके बाद उस बोरी का मुंह बंद करता है, फिर उसके बाद लाख लगाकर उस पर मोहर लगाकर उसको सील कर देता है। खत्म का माना मोहर है, यानी गोया नबूवत का जो सिलसिला था अब उस पर मोहर लग गई है। अब और कोई, जैसे कोई और खत उसमें नहीं डाला जा सकता। जब वो बंद हो जाता है, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुर रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं। अब आपके बाद कोई नबी नहीं। बिल्कुल वाज़ेह बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये भी जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक जाने लगे, तबूक के सफर पर, जंगे तबूक के लिए, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे छोड़ कर गए। खल्लफ़ रसूलुल्लाह अली इब्न तालिब अबी तालिब फी ग़ज़वत तबूक, आपने पीछे छोड़ा। तो हजरत अली फरमाने लगे, शौक था उन्हें भी जाने का, फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह तुखल्लिफ़ुनी फिन निसाई वस्सिबियान, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ के जाएंगे। तो आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया अमा तरदा अन तकून मिन्नी मंजिलतन हारून में मूसा, क्या आप ये पसंद नहीं करते कि आपका मेरे साथ जो ताल्लुक हो वो वैसा हो जैसा मूसा और हारून का था? यानी मूसा जब जाने लगे तो हारून को पीछे छोड़ गए थे अलैहिमुस्सलाम। तो मैं उस मर्तबे में आप मेरे पीछे मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, क्या आपको ये पसंद नहीं है? और साथ ही फरमाया गैर अन्नहु ला नबी अबादी, उस मिसाल में और इसमें फर्क इतना है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। यानी अल्लाह के रसूल, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आप पर वही नाजिल होती थी, आपको बहुत सी बातों का अल्लाह ने बता देना होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले ही इतना जोरदार तरीके से ये बताना कि मैं आखिरी नबी हूं, और फिर हर मामले में जहां पर भी कोई गुंजाइश निकल सकती थी किसी को शक करने की, वहां पर ऐन वाज़ेह कर दिया कि कोई अली से मोहब्बत रखने वाला ये कह दे कि देखो अल्लाह के नबी ने हारून की जगह पर मूसा के बाद रखा है, तो हारून तो नबी थे, तो ये अली भी नबी थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इसकी नफी करके फरमाया गैर अन्नहु ला नबी अबादी, बस फर्क ये है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। इसलिए मेरे भाइयों अच्छी तरह समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आए। जो लोग ये अकीदा रखते हैं, यकीनन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये कुफ्र का अमल है, और क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह तौर पर फरमाया, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, लिहाजा अब इसका इनकार होगा अगर कोई किसी को नबी मानेगा, यानी अल्लाह के हुक्म का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हजरत उमर के बारे में फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर हो। जब उमर नबी नहीं हो सके, अगर नबी होता तो उमर होता, जब वो नहीं बन सके और नहीं बन सकते तो कोई और क्या हैसियत रखता है नबी बन। लिहाजा इस बात को अच्छी तरह समझ लें, अल्लाह के नबी ने बार बार इन्न रिसालत वन नबूवत कदिन कतअत फरमाया कि रिसालत और नबूवत का सिलसिला मुनक़ते हो गया, फला रसूल बादी वला नबी, मेरे बाद ना कोई रसूल आएगा और ना कोई नबी। और एक जगह फरमाया व इन्नी आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्म, मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन वाज़ेह तौर पर ये बातें बयान फरमा दी हैं। अब हमें अच्छी तरह, एक जगह आपने ये भी फरमाया बुइस्तु अना वस्साअ कहातैन,
میں اور قیامت ایسے دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور فرمایا اس طرح آئے ہیں۔ حافظ ابن حبان نے اس حدیث کی وضاحت ان الفاظ سے کی ہے، اراد بہی انی بعثت والساعۃ کالسبابۃ والوسطی، یعنی آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اور قیامت ایسے ایک ساتھ ہیں جیسے ایک سبابہ کی انگلی ہے اور ایک وسطی درمیانی انگلی ہے، یعنی یہ دونوں انگلیاں جو ہیں جیسے ایک ساتھ ہیں، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے حضرت ابن حبان اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسے ہی درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور غیر ان یکون بیننا نبی آخر، یعنی درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں لأنی آخر الانبیاء وعلی امتی تقوم الساعہ، میں آخری نبی ہوں اور میری امت پر قیامت آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو میری امت پر، یعنی میری نبوت کے دور میں قیامت آئے گی، میری امت پر قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں صحابہ نے بہت سے موقعوں پر عین واضح یعنی یہ سب بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ پھر صحابہ کے بعد بہت سے اور جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سلف صالحین، سب نے اس پر واضح طور پر یعنی یہ واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے پہلا جو خطاب کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا کتاب بعد القرآن، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، ولا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے چاہا کہ اس سے دلیل پوچھیں تو امام صاحب نے یہ فرمایا من طلب منہ علامتا، جو بھی اس سے کوئی دلیل پوچھے گا فقط کفر، وہ کفر کا ارتکاب کرے۔ کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں تو دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو دلیل پوچھے گا اسے شک ہے کہ نبی کا یہ فرمان صحیح نہیں، اس لیے دلیل پوچھنا ہی کفر ہے۔ لہذا کسی سے یہ کہنا کہ تم نبی ہو تو دلیل دو، یہ کہنا بھی کفر ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل من اقر بنبوت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے تو یقیناً اقر بانہ خاتم الانبیاء والرسل، وہ ساتھ ہی یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یعنی جو آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہے وہ آپ کے آخری نبی ہونے کا بھی ساتھ ہی اقرار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اب آخر میں ایک دو باتیں یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں ضروری، یہ آپ کو تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے۔ لوگوں میں سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو ختم نبوت کا انکاری ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو ختم نبوت کے عقیدے کا انکاری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سورج اور دن کی روشنی کی طرح واضح ہے، لہذا اس پر دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں۔ دلیل مانگنے والا بھی کافر بن جائے گا اگر
وہ اس سے دلیل مانگتا ہے۔ اور تیسری بات، ایمان بالرسول میں سب سے بڑا کفر عقیدہ ختم نبوت میں کسی کو شریک بنانا، یعنی اگر عقیدہ ختم نبوت میں شریک بناتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول پر ایمان اس کا ٹھیک نہیں۔ لہذا اس وضاحت کے بعد اب ہمیں شرح صدر سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے انکاری ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جب تک انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی نہیں کہا تھا، چاہے وہ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے جیسے بھی تھے وہ مسلمان تھے۔ جب سے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانا ہے، جو بھی طریقے سے اب مختلف باتیں کر کے ہیلے بہانے کر کے نہیں جی ہم یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، واضح باتیں ہیں جو سب جانتے ہیں۔ جو بھی مانتا ہے اس کو نبی یا کچھ بھی مانتا ہے وہ کافر ہے، اور وہ خود غلام احمد مرزا بھی مسلمان نہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک دو باتیں دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ کافر کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے کہنے کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، لہذا یہ قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس لیے یہ مسلمان نہیں۔ اور دوسرا، یہ اللہ کے گستاخ ہیں، اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سوتا ہے جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ دستخط کرتا ہے بھول جاتا ہے، اور بڑی واہیات باتیں لکھی ہیں، جمع کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنی کتابوں میں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پاگل تھا، یہ کیسے کہتا ہے، پاگل نہیں تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے دین میں خلل ڈالنے کے لیے اسے کھڑا کیا تھا تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے اور مسلمانوں کو اپنے خلاف، جو انگریزوں کے خلاف اٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو اپنے خلاف سے ہٹا کر ان میں پھوٹ ڈالے اور ان کے عقائد خراب کرے، ان کو جیسا کہ وہ شیطان کے ساتھی چاہتے ہیں کہ جہنم کی طرف سب لوگوں کو لے جائیں ابن آدم۔ تو یہ اصل میں پاگل نہیں تھا، جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا تھا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ تو اسی طرح یہ ایک جگہ کہتا ہے کہ مرزا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس طرح کی گستاخیاں اللہ کے ساتھ۔ پھر انبیاء کی گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے۔ روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات مرزا قادیانی میں ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا۔ اور ایک جگہ لکھا ہے محمد کو 3000 معجزات ملے، مجھے 3 لاکھ معجزات ملے، یعنی ایسا گستاخ ہے، قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، تذکرہ کتاب ہے اس کی، اور اس میں اس نے یہ لکھا ہے۔ اور پھر قرآن مجید زمین پر سے اٹھ گیا تھا، میں قرآن کو آسمان پر سے دوبارہ لایا، یعنی اس طرح کی یہ باتیں حرمین شریفین کے بارے میں یہ توہین کرتا ہے، کہتا ہے مکہ مکرمہ کی بجائے اب قادیان حج کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس طرح کی یہ کافرانہ باتیں کرتا ہے، اور پوری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں۔ اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو میری دعوت کی تصدیق نہیں کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کتنی بدتمیزی کی زبان ہے، بھلا نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی باتیں کرے؟ تو وہ کنجریوں کی اولاد ہے جس نے
میرے سے دشمنی اور مخالفت کی وہ جہنمی ہے۔ تذکرہ جو اس کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔ پھر جہاد کا انکاری، بہت سی اور باتیں بھی ہیں۔ ایک شعر اس نے بنایا ہوا تھا کہ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ تو میرے بھائیوں، بہت سی اور باتیں بھی تھیں، تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آج کل ختم نبوت ہر طرف کی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ معلوم تو ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جو ختم نبوت کے انکاری ہیں اور عقیدہ ختم نبوت میں نقب زنی ڈالے ہوئے ہیں اور یہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمیں اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت سے نوازے اور ان کو ہدایت دے دے۔ اور آج کل کیونکہ مسلمانوں ملک پاکستان کی اہم کلیدی جو عہدے ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اس لیے ہر جگہ مخالفت ڈالتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 7 ستمبر کو مینار پاکستان پہ ختم نبوت کی کانفرنس کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی کرونا آ گیا جو محرم میں کہیں گیا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لگائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف جو راہ جاتی ہے اس راہ پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔